Thank you very much for your participation. I welcome you all on behalf of Asset Integrated Info System for this wonderful session. The session is about foreign currency transactions and Tally Prime. So Asset Integrated Info System is the #1 Tally partner in Telangana and Andhra Pradesh. For all your Tally related, product related, support related requirements, you can reach us through www.assettally.com. So today's topic is how to manage foreign currency transactions and Tally Prime. So myself Manikandan, I'm the knowledge officer at Asset Tally. So I have a small instructions for you. So whatever I'm teaching you in this session, just don't try to implement immediately without consulting your seniors, without consulting your tax consultants. That too, we are at the end of the financial year. That time, it is not advisable to implement any new feature in Tally Prime. So it is better to implement everything from 1st of April onwards. Be ready for that. So don't try to implement any new feature by yourself without consulting your tax consultant or chartered accountants. Thank you very much. So I welcome you all to this wonderful session. Today's agenda to discuss about the base currency and foreign currency. అంటే books of accounts మనం మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మనం ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నామో రీజనల్ స్పెసిఫిక్ గా ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న కరెన్సీస్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిందంటే సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఐఎన్ఆర్. సో దానికి అర్థం ఏంటంటే సో మనం ఇండియన్ రూపీలో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. మన కస్టమర్స్ దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు, మన సప్లయర్ దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు, మనం ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేటప్పుడు, మన రిపోర్ట్స్ ని మన కస్టమర్స్ కి, సప్లయర్స్ కి, లోన్ ప్రొవైడర్స్ కి, బ్యాంకర్స్ కి, ఇంకా ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ జిఎస్టీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్ లాంటి స్టాట్యుటరీ కంప్లైన్సెస్ కి రిపోర్ట్స్, రిటర్న్స్ ఇచ్చేటప్పుడు we have to give it in the INR, Indian rupees. Okay, that is what is our base currency. We are going to discuss about the base currency and the difference between the base currency transactions and foreign currency transactions. Number 2, how to account foreign transactions. Aithe na company India lo register ayindi in India anywhere, Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, or Jammu and Kashmir, whatever it is. But my books of accounts are maintained as per the accounting standards of India, and we are following the rules and regulations given by income tax and GST departments, and books of accounts is maintained by Indian rupee. And in that, any specific transaction is happening through the foreign currency. అయితే మీరు యుఎస్ లో ఉన్న సప్లయర్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నారు, లేదంటే యూకేలో ఉన్న ఒక కస్టమర్ కి మీరు మెటీరియల్స్ పంపిస్తున్నారు, అలాంటి ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఎలా రికార్డ్ చేయబోతున్నాం అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అది కాకుండా వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆ టైంలో మీకు ఇండియన్ రూపీస్ కి మీ ఫారిన్ కరెన్సీస్ కి ఉన్న కరెన్సీ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, దానివల్ల మీకు వస్తున్న గెయిన్ ఆర్ లాస్. ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు, వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ద ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్, మీరు కొనేటప్పుడు ఆ రోజు డాలర్ రేట్ అనేది 80 రూపీస్ అనుకోండి, మీరు వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు డాలర్ రేట్ అనేది 82, 83, లేదంటే 79, 78, ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా 80.17, 80.12 అని రేట్స్ వేరియేషన్స్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో అప్పుడు దానివల్ల మీకు వస్తున్న గెయిన్స్ ఆర్ లాస్ అనేది మనం ఎలా అకౌంటింగ్ చేయబోతున్నాం అనేది కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, రైట్? ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బేస్ కరెన్సీ అండ్ foreign currency. So base currency is nothing but a currency in which you are maintaining the books of accounts. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మీ కంపెనీలో ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయింది అనుకోండి, ఇన్ఫాక్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ బ్రాంచెస్ ఇన్ యుఎస్, యూకే, మలేషియా, సింగపూర్ ఆర్ ఫిలిపైన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. కానీ మీ బ్రాంచ్ ఒక్కటి ఇండియాలో ఉందంటే ఇండియాలో ఉన్న బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మీరు ఐఎన్ఆర్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ ద ఇండియన్ కస్టమర్స్, ఇండియన్ సప్లయర్స్, బ్యాంకర్స్ అండ్ స్టాట్యుటరీ అథారిటీస్. మీరు చెప్పొచ్చు, సార్ నేను కంపెనీ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను కానీ నాకు సప్లయర్స్ మొత్తం ఫారిన్, కస్టమర్స్ మొత్తం ఫారిన్, ఇంకా నాకు ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం డాలర్లోనే జరుగుతుంది, అయితే నేను ఐఎన్ఆర్ లో ఎందుకు మెయింటైన్ చేసేది, డాలర్లో చేసుకోవచ్చు కదా అని మీరు అడగచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ రిపోర్ట్స్ టు ద బ్యాంకర్స్ అండ్ ది స్టాట్యుటరీ అథారిటీస్ ఇన్ ఐఎన్ఆర్. That means you have to maintain your books of accounts and base currency. See, we don't talk about the word base currency. Base currency and a word మనం డే టు డే అకౌంటింగ్ లో యూజ్ చేయము. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఐఎన్ఆర్, రైట్? అండ్ ఒకవేళ మీకు ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే, కొన్ని కంపెనీస్ లో 1-2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎవ్రీడే 10-20 ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం ఫారిన్ కరెన్సీతో రికార్డింగ్ చేయబోతున్నాం. సో యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ maintaining books of accounts and base currency and the foreign currency. Number 2, we are going to discuss about the enablement of foreign currency in Tally Prime, right?
బై డిఫాల్ట్ మీరు కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీ బేస్ కరెన్సీలో కంపెనీ క్రియేట్ అయిపోతుంది. కొత్తగా మీరు ఎలాంటి కరెన్సీస్ యూజ్ చేయబోతున్నారో లైక్ యుఎస్డి, ఎన్, యూరో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఆ కరెన్సీ మనం ఎలా టాలీలో క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ఏదైనా ఫీచర్ ఉందా, అది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలన్నది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దెన్ ద థర్డ్ పాయింట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అకౌంటింగ్. పర్టికులర్గా ఆ పర్చేస్ ఎంట్రీ అయినా లేదంటే ఆ సేల్స్ ఎంట్రీ అయినా డాలర్ మీద ఉంటే ఆ ఎంట్రీ ఎలా అకౌంటింగ్ చేయబోతున్నాము. ఓకే, సో మనం ఐఎన్ఆర్ల బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం ఫారిన్ కరెన్సీలో చేస్తున్నాం. చేసేటప్పుడు ఐఎన్ఆర్కి ఆ ఫారిన్ కరెన్సీకి ఉన్న రేట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. మనం ఐఎన్ఆర్లో ఫారిన్ కరెన్సీ తీసుకుంటే ఒకరోజు 87, 89, ముందు 20, 30 ఉండేది. ఇప్పుడు 80, 81, 82, 83 అని ఎలా మనకు గోల్డ్ రేటు, పెట్రోల్, డీజిల్ ప్రైసెస్ డిఫర్ అవుతున్నాయో రోజు డాలర్ ప్రైసెస్లో కూడా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ కన్వర్షన్ చేసి అలా ఎంట్రీ చేసేది, ఆ కన్వర్షన్ వల్ల మనకు వస్తున్న లాస్ ఆర్ గెయిన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అస్యూమ్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ అప్పుడు నేను ఒక $1000, $10,000కి ఒక మిషన్ ఇంపోర్ట్ చేశాను. మిషన్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు నేను $10,000 అని బిల్ వచ్చింది నాకు నా సప్లయర్ దగ్గర నుంచి. ఆ డాలర్స్ $10,000 అంటే ఇండియన్ బుక్లో నేను ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు $10,000 మల్టిప్లైడ్ బై 80 రూపీస్. అయితే ఆ రోజు డాలర్ రేట్ ఎంత ఉందో, సో ఎయిదర్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ కౌన్సిల్ ఆర్ మీ బ్యాంకర్స్, మీ ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్స్ ద్వారా మీకు ఆ రేట్స్ తెలుస్తుంది. ఒకవేళ అది 80 రూపీస్ అనుకోండి, $10,000 ఇంటూ 80 అని పెట్టారంటే ఇట్ విల్ బికమ్ 8 lakhs రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్. హౌఎవర్ మీ సప్లయర్కి మీరు $10,000 సెటిల్ చేయబోతున్నారు. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఒక 10 days తర్వాత, 30 days తర్వాత, లేదంటే మీకు కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళతో, మీరు 45 daysలో పే చేయాలా, లేదంటే మిషన్ మీ పోర్ట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత పే చేయాలా, మీరు క్లియరింగ్ చేసుకున్న తర్వాత పే చేయాలనేది వాళ్ళకి మీకున్న అగ్రిమెంట్స్. నేను పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ లయబుల్ టు పే ఓన్లీ $10,000. బట్ మీ బ్యాంకర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా $10,000 మా సప్లయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెప్తారు. కానీ ఆ రోజు $10 ప్రైస్ అనేది 81 రూపీస్ అనుకోండి. ముందు మనం 80 రూపీస్కి పర్చేస్ చేసాము, ఇప్పుడు 81 రూపీస్ మనం పేమెంట్ సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఆ డిఫరెన్స్ 1 రూపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ లాస్. ఓకే, సో ఆ గెయిన్ వస్తుందా, లాస్ వస్తుందా? మీకు ఒకరోజు గెయిన్ వస్తుంది, ఒకరోజు లాస్ వస్తుంది. హౌ టు అకౌంట్ దట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. టాలీ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ అమేజింగ్ టూల్ టు డూ ది ఆటోమేటిక్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, రైట్? సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ డిస్కస్ చేయడానికి I've taken a sample company, Anu Enterprises, right? Let us continue this transaction in Anu Enterprises. So it's very simple. Foreign transactions related feature enablement అనేది లేదు. ఓకే, అడిషనల్ గా మనం F11 ఫీచర్స్ లో ఎనేబుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు టాలీ ERP9లో అలో మల్టిపుల్ కరెన్సీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ ఆప్షన్ లేదు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ మల్టిపుల్ కరెన్సీ. ఓకే, డాలర్, ఎన్, యూరో అని ఎలాంటి కరెన్సీస్ మీకు కావాలో ఆ కరెన్సీస్ మీరు డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బేస్ కరెన్సీ, రైట్? మనం ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇండియన్ రూపీలో మెయింటైన్ చేయబోతున్నామంటే ఐఎన్ఆర్ అనేది మన బేస్ కరెన్సీ. సో మనం టాలీలో మన బేస్ కరెన్సీ గురించి ఎక్కడైనా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామా సెపరేట్గా అంటే ఎస్, కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి, ఆల్టరేషన్కి వెళ్ళి నేను చూపిస్తున్నా. కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద స్టేట్ అండ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద కంట్రీ. సో మీ కంట్రీ అండ్ స్టేట్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత బై ఆటోమేటిక్ టాలీ మీకు బేస్ కరెన్సీ అనేది ఐఎన్ఆర్ అని కాన్ఫిగర్ చేసేస్తుంది. మనం ఇండియాలో టాలీ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ కొన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఇండియన్ ఎడిషన్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ మీకు ఐఎన్ఆర్ మీద మీకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, రైట్? Still, there are so many companies located in India which is having branches in India and also in Malaysia, Singapore అనుకోండి. మలేషియన్ కంపెనీ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, వాళ్ళకి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్లేస్లో దే విల్ బి సెలెక్టింగ్ ద కంట్రీ కాల్డ్ మలేషియా, రైట్? సో ఐ విల్ షో యూ. I have created one company for Indian branch. I'm creating another company. అయితే కొత్తగా ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసి మీకు చూపిస్తాం, రైట్? సేమ్ నేమ్లో క్రియేట్ చేస్తాం, లేదంటే వేరే నేమ్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. I'll create another name, Alex Tech. ఈ కంపెనీ నాకు మలేషియాలో ఉందనుకోండి. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ద కంట్రీ మలేషియా, రైట్? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మలేషియా అని మీ కంట్రీ లిస్టింగ్లో ఉంటుంది.
జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ద కంట్రీ మలేషియా. మీరు మలేషియన్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేశారంటే అప్పుడే మీ కరెన్సీ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఐఎన్ఆర్ ఉంది కదా, మన రూపీ సింబల్ ఉంది, ఐఎన్ఆర్ ఉంది, పైసే ఉంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మొత్తం మలేషియా కరెన్సీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఐమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ మలేషియా. దట్స్ ఆల్. ఈవెన్ మీ ఫోన్ కంట్రీ కోడ్ ఉంటుంది కదా, +91 ఉంటుంది కదా, అది కూడా ఆటోమేటిక్గా +60 అని కన్వర్ట్ అయిపోయింది చూడండి. మలేషియాకి +60. మలేషియన్ కరెన్సీ ఇస్ రింగిట్ మలేషియా, RM. అండ్ వాళ్ళకి పైసా అనేది లేదు, సెన్స్ ఉంటుంది, SENs ఉంటుంది. ఇదే మీరు యూఎస్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, మీకు US డాలర్ వస్తుంది, ఇక్కడ పైసాస్ అనేది సెంట్ అని వస్తుంది, రైట్? ఇంకా మనది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది 1st of April 25 to 31st of March అని ఉంటుంది. వాళ్ళది 1st of January to 31st of December. సో మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాం, వాళ్ళు క్యాలెండర్ ఇయర్ ఫాలో అవుతుంటారు కదా. సో మనం కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన బేస్ కరెన్సీ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది, రైట్? ఐ విల్ కమ్ అవుట్. మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఇండియన్ కంపెనీలో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అవర్ బేస్ కరెన్సీ. That's all. So we are not giving additional focus on our base currency creation. Company creation level లో అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. Number 2, we have to create the foreign currency. చూడండి, అకౌంటింగ్ మాస్టర్స్ లో మీకు కరెన్సీ అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, ఒకవేళ మీరు ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా చేశారనుకోండి, దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏమీ F11 ఫీచర్స్ లో లేదు. కొత్తగా ఎనేబుల్ చేయడానికి అడిషనల్ ఫీచర్ ఏం లేదు. మీరు కొత్త కరెన్సీ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ మీరు ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయబోతున్నారు అనేది. ఓకే, సో కరెన్సీ నేను ఆల్రెడీ ఒక డాలర్ క్రియేట్ చేశాను. నేను క్రియేట్ చేసింది మీరు చూసుకోవచ్చు స్క్రీన్లో. సింబల్ అనేది డాలర్. నేను మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. క్రియేట్ డాలర్ క్రియేట్ చేసేది ఆల్రెడీ ఉందని వస్తుంది, బట్ దిస్ ఇస్ ద కరెన్సీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. డాలర్, ఫార్మల్ నేమ్ US కరెన్సీ, దట్స్ ఆల్, ఆర్ US డాలర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, అయితే మీ కరెన్సీకి పైసాస్ ఎలా ఉంటుంది, సెంట్ అని ఉంటుంది కదా, అదన్నీ మీ స్క్రీన్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఆ లిస్టింగ్లో వస్తుంది. కొత్తగా కావాలంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు మీ కీబోర్డ్లో చూసారంటే డాలర్ ఉంటుంది, INR బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది, కరెక్టా? సపోజ్ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు యూరో కావాలనుకోండి, కొన్ని కీబోర్డ్స్లో యూరో కూడా వస్తుంది. మీకు ఒక జాపనీస్ ఎన్ కావాలనుకోండి, ఓకే, సో జాపనీస్ ఏం కావాలంటే కీబోర్డ్లో ఆ ఆప్షన్స్ లేదు కదా, కీబోర్డ్లో ఆప్షన్స్ లేదు కదా. సో జాపనీస్ కరెన్సీ, ఈ జాపనీస్ ఎన్కి సంబంధించిన కాంబినేషన్ కీ అనేది మీరు యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. ఓకే, టైపింగ్ హౌ టు టైప్ జాపనీస్ కరెన్సీ ఎన్ ఇన్ కీబోర్డ్ అని పెట్టారంటే, సో గూగుల్ విల్ గైడ్ యూ సమ్ షార్ట్ కట్ కీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు జస్ట్ సి, I'm creating a new currency, Alt 0165. చూడండి, నేను ఇప్పుడు Alt 0165 అని కొట్టాను. సో అప్పుడు మీకు జాపనీస్ ఎన్ కరెన్సీ సింబల్ వచ్చింది చూడండి. ఓకే, Y మధ్యలో 2 లైన్స్ ఇచ్చినట్టు, Yకి మధ్యలో 2 లైన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఎన్ కరెన్సీ షార్ట్ కట్ కి. సో ఇది నాకు ఎలా తెలిసిందంటే, జస్ట్ సింప్లీ టైప్ ఇన్ ది గూగుల్. ఓకే, సో హౌ టు టైప్ జాపనీస్ ఎన్ కీబోర్డ్ అంటే, హోల్డ్ ఆల్ట్ కీ అండ్ ప్రెస్ 0165. ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసుకొని 0165 కొడితే మీకు ఎన్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది కీబోర్డ్లో, రైట్? సో సిమిలర్ టు దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ కరెన్సీస్. ఒకవేళ అరేబియన్ కంట్రీస్ దీనార్ కావాలంటే దీనార్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లైక్ యూ కెన్ మెన్షన్ ది ఫార్మల్ నేమ్ ఎన్, దట్స్ ఆల్. అయితే జాపనీస్లో పైసేకి ఏముంటుందో అది కూడా మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, right? So this is how we create a new currency. Now we have created 2 currencies, one dollar, another one is US Japanese yen, and by default our books of accounts Tally has Indian currency, that's all. Now coming to the main thing, that is creating the party ledgers. Now you have to be very clear when you are creating a party ledger. Already నేను party ledger create చేశాను, అది మిషనరీ క్రియేట్ చేశాను, because I'm going to show you some example that ఫారిన్ నుంచి మనం మిషనరీ ఇంపోర్ట్ చేయబోతున్నాం అనేది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మిషనరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ మనం మిషనరీని డాలర్లో ఇంపోర్ట్ చేయబోతున్నాం అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం లేదు. కొంతమంది కొంచెం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు, ఆ మిస్టేక్స్ కూడా నేను ఈ స్క్రీన్లోనే చెప్తాను. మిషనరీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అది గ్రూపింగ్ ఏమో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని పెడుతున్నారు. అది కాకుండా మోర్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళారనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్యాబ్లో చూడండి, Control-I, మోర్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా. మోర్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కరెన్సీ ఆఫ్ ద లెడ్జర్.
ఈ లెడ్జర్ ఎలాంటి కరెన్సీలో మీరు మెయింటైన్ చేయబోతున్నారంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తుంటది. యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ INR. మధ్యలో ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ ఫారిన్ కరెన్సీలో జరుగుతుంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ యాస్ అ ఫారిన్ కరెన్సీ. ఆ కరెన్సీకి కన్వర్షన్ ఎంట్రీ చేసి USD టు INR కి కన్వర్షన్ ఎంట్రీ చేసుకోవాలి. రైట్? I will show you how to do it, but don't forget when you are creating any transaction, any ledgers related to foreign currency, వీళ్ళు ఈ మిషనరీ అనేది జాపనీస్ ఎన్ లో పంపిస్తున్నారు కదా అని ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం కరెన్సీస్ చేంజ్ చేయడం ఇస్ రాంగ్ హ్యాబిట్. ఓకే, యూ నాట్ గెట్ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్. ఓకే, మిషనరీ అని ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేశాను. రేడియంట్ అని ఒక సప్లయర్, రేడియంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని ఒక సప్లయర్. ఆ సప్లయర్ కి బిల్ వైజ్ ఎనేబుల్ చేశాను, సంట్రీ క్రెడిటర్ కింద గ్రూపింగ్ చేశాను. బట్ అతని ప్లేస్ ఏమో యునైటెడ్ స్టేట్స్, US నుంచి నాకు మెటీరియల్ పంపిస్తున్నారని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఓకే, సో I can put all the addresses of this person and I can select the state. ఓకే, సో వాళ్ళది అడ్రస్ కూడా కంప్లీట్ గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. US అని పెట్టాను. వీళ్ళకి కూడా మనం లెడ్జర్ లో కరెన్సీ అనేది we should not keep it as USD or yen, whatever it is. It should be in INR. That's all. Right? So I've created one party ledger, I have created one asset ledger, and State Bank of India అని ఒక బ్యాంక్ లెడ్జర్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. Now I'm going to pass some entries. First of all, I'll show you some transaction. For example, I'll create one ledger that is rent. So normal transactions మనం ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం? Rent, indirect expenses అని ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసాం. Assume that I'm going to pay 10,000 rupees rent. అంటే మనం 10,000 అని నంబర్స్ కొట్టిన తర్వాత we just press enter. That's all. అంటే అర్థమైపోతుంది ఇది 10,000 rupees. ఓకే, మనం బేస్ కరెన్సీ కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, బై డిఫాల్ట్ ఆ బేస్ కరెన్సీకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇది 10,000 rupees అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వీ డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇయర్. నార్మల్ INR లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. నౌ ఇప్పుడు ఫారెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకోండి. అస్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బై ఎ మిషనరీ విచ్ ఇస్ $10,000. It is not INR. It is not our base currency. It's a foreign transaction. So then I have to type 10,000 and I have to type the symbol of the particular currency. $10,000. That's all. Right? If I press enter, Tally will not accept this transaction as $10,000. అయితే $10,000 కి ఎంట్రీ మనం సేవ్ చేయలేము. ఓకే, మనం ఏం చేయాలంటే $10,000 ని ఇండియన్ రూపీలో కన్వర్ట్ చేసి టోటల్ ఎంత వాల్యూ ఉందో అది INR లోనే మనం సేవ్ చేయాలి. ఆ మిషనరీ వాల్యూ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో $10,000 అని రాదు, 8 lakhs rupees అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, దట్స్ ఆల్. మీరు బయట ఇచ్చారు కదా $10,000 అని ఇస్తున్నారు కదా, అప్పుడే టాలీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది ఇది ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్. కానీ ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని ఫారిన్ కరెన్సీ మీద మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయలేము. ఆ $10,000 కి మీకు కరెన్సీ కన్వర్షన్ రేట్ ఎంత అని అడుగుతుంది. ఆ డేట్లో మీకు డాలర్ రేట్ ఎంత ఉందని చూడాలి. మీరు పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే మీ చేతికి బిల్ వచ్చిందో, లేదంటే మెటీరియల్ వచ్చిందో, క్లియరింగ్ లో ఎక్స్పోర్ట్ నుంచి మీకు డాక్యుమెంట్స్ మీ చేతికి వచ్చిందో, ఏ రోజు మీరు ఎంట్రీ చేస్తున్నారో ఆ డాక్యుమెంట్ మీద కరెన్సీ కన్వర్షన్ రేట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఎయిర్పోర్ట్ లో లేదంటే సీపోర్ట్ లో ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ లో $10,000 అని ఆ డాలర్ కి ఇండియన్ రూపీస్ కన్వర్షన్ రేట్ ఎంత అని ఉంటుంది. బికాస్ అది కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతనే మీకు GST కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, కస్టమ్స్ డ్యూటీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ. సో అయితే మీకు తెలిసిపోతుంది కదా $10,000 అనేది ఆ రోజు 80 rupees అనుకోండి. జస్ట్ టైప్ 80. నేను చాలా మంది చూసాను, అది ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్. $10,000. సో on 1st of May we are going to buy some machinery. Assume that machinery is $10,000. ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కన్వర్షన్ రేట్ అంటే అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అక్కడ మీరు ₹80/USD అని టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ టైప్ 80. ఓకే, అది ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. $10,000 into 80 rupees per dollar అని. ఇప్పుడు 8 lakhs rupees అనేది ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ. సో దెన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద పార్టీ నేమ్ అండ్ కంప్లీట్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్. బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, అది అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ క్వశ్చన్. సో యూ జస్ట్ మెన్షన్ ద బిల్ డేట్
and just save this transaction. That's all. So మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు we do the transaction in US dollars or some other foreign currency, but it should be converted to INR. అయితే మన books లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయ్యేటప్పుడు INR కన్వర్షన్ లో సేవ్ అవుతుంది అనేది అండర్స్టాండింగ్. దట్స్ ఆల్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ 8 lakhs rupees. ఇంకా మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూసారంటే మీ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ 8 lakhs rupees అని ఉంటుంది. ఇంకా మీ సప్లయర్ కి మీరు పే చేయాల్సింది 8 lakhs rupees అని ఉంటుంది. కానీ మనం సప్లయర్ కి పే చేసేటప్పుడు డాలర్ మీద పే చేస్తాం, నాట్ 8 lakhs rupees. ఇప్పుడు పేమెంట్ డేట్ వచ్చింది అనుకోండి, అస్యూమ్ దట్ ఐ హావ్ టు మేక్ దిస్ పేమెంట్ ఆన్ 31st May. ఓకే, ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ పేమెంట్ టు మై సప్లయర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద బ్యాంకర్. మన బ్యాంకర్ ఉంటారు కదా, బ్యాంకర్ కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వబోతున్నాం. ఏంటంటే రేడియంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి $10,000 సెటిల్మెంట్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన బ్యాంక్ లో ఉన్న అమౌంట్ లో $10,000 కి ఇండియన్ రూపీలో కన్వర్ట్ చేసి తీసుకుంటారు. అస్యూమ్ దట్ ఆ రోజు మనకి $10,000 అనేది పర్ డాలర్ 81 rupees కి దొరికింది అనుకోండి. ఓకే, $10,000 ఆ రోజుది 81 rupees అని ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 8,10,000 rupees. అంటే మీకు 10,000 rupees లాస్. మనం ఆ సప్లయర్కి 8,10,000 ఇవ్వట్లేదు, ఆ సప్లయర్కి $10,000 ఇస్తున్నాం. కానీ కరెన్సీ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్ వల్ల మనకు 10,000 rupees లాస్ వచ్చింది, రైట్? సో 10,000 rupees లాస్ ఇస్ నాట్ అ ట్రేడ్ లాస్, మన కరెన్సీ ఫ్లక్చుయేషన్ ద్వారా మనకు వచ్చిన లాస్. సో టాలీ విల్ గివ్ యూ ద టోటల్ డీటెయిల్స్. బిల్ 18596 కి ఫస్ట్ ఆఫ్ మే టైంలో మీరు కొన్నారు కదా, మెటీరియల్స్ రేట్ $10,000, దానికి ఆ రోజు 80 rupees అనేది ఇండియన్ రేట్ లో కన్వర్షన్ అమౌంట్ ఇస్ 8 lakhs rupees. కానీ మనం వాళ్ళకి సెటిల్ చేయబోతున్నది $10,000. దట్స్ ఆల్. 8,10,000 rupees మనం ఇప్పుడు పే చేస్తున్నాం, కానీ వాళ్ళకి $10,000 అనేది వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. నౌ you have to refer your party ledger, Radiant Enterprises. చూడండి, ఆ పార్టీ లెడ్జర్ రెఫర్ చేశారంటే 8 lakhs కి మిషన్ కొన్నాము, 8,10,000 కి సెటిల్మెంట్ చేసాం. అంటే $10,000 కి కొన్నాం, $10,000 సెటిల్మెంట్ చేసాం. కానీ కింద చూసారంటే యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్. నార్మల్ లెడ్జర్ లో యాజ్ అ సీనియర్ పర్సన్ యూ నో వెరీ వెల్, నార్మల్ లెడ్జర్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, 8 lakhs కి కొన్నాము, 8,10,000 మనం పే చేసామంటే 10,000 rupees ఎక్సెస్ పే చేసినట్టు. కానీ టాలీలో ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా, సో అది ఐఎన్ఆర్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఎంట్రీ చేసాం కాబట్టి 8 lakhs కి మనం కొన్నాము, 8,10,000 మనం పే చేసాము. దానివల్ల మనకు ఫారెక్స్ కరెన్సీ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్ లో గెయిన్ ఆర్ లాస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అది మనకు లాస్, 10,000 rupees లాస్. అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు చూసారంటే ఆ పార్టీకి మనం 10,000 ఎక్సెస్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, కానీ మనం ఎక్సెస్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి ఇచ్చిందేమో $10,000. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఎంటర్ ఇంటూ దట్ అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్, టాలీ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ట్రేడ్ లాస్, ఇట్ ఈస్ ద లాస్ డ్యూ టు కరెన్సీ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. ఇంకా ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మనం చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది, ఏ పార్టీ ద్వారా వచ్చింది అనేది కూడా డీటెయిల్డ్ గా మీకు వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం, ఒకటే ఎంట్రీ వేసి చూసాం కదా. సో కొన్ని కంపెనీస్ లో రోజు 10 పర్చేసెస్ ఉంటాయి, 10 పేమెంట్స్ సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ కమ్ అవుట్ అండ్ ఐ టేక్ యూ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు మనకు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకు 10,000 rupees అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వస్తుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ని బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, దీని అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్. మీరు ఇంట్రెస్ట్ కి బ్యాంక్ ఛార్జెస్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారో అయితే ఆ లెడ్జర్ మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీద క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, సేమ్ టైప్ లో అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అని, ఇది ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ లెడ్జర్. అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అని ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద గ్రూపింగ్ చేయాలి. చూడండి, దాన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ లైక్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ లైక్ దట్. దట్స్ ఆల్. సో అది కాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వౌచర్కి వెళ్తున్నాను, అది అడ్జస్ట్మెంట్ కదా అని నార్మల్ జర్నల్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, గెయిన్ ఆర్ లాస్ మనకి ఇప్పుడు లాస్ వచ్చిందా గెయిన్ వచ్చిందా,
ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. మనకు లాస్ వచ్చింది, డెబిట్ ఏ పార్టీ ద్వారా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక 5 పార్టీస్, 10 పార్టీస్, 20 పార్టీస్ ఉన్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఇప్పుడు రేడియంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ద్వారా మనకు 10,000 రూపీస్ లాస్ వచ్చిందని మనం ఎంట్రీ చేయలేము. జస్ట్ సీ, we cannot account it like this. It is the manual process. Okay, so to avoid this wrong situation, wrong accounting, Tally is providing a voucher class. What is voucher class? మీకు తెలుసు కదా, voucher type అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, పేమెంట్, రిసిప్ట్, కాంట్రా, సేల్స్, పర్చేసెస్, జర్నల్, డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్, ఇవన్నీ వౌచర్ టైప్స్. ఆ వౌచర్ టైప్ లో ఏదైనా ఆటోమేషన్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూస్ వౌచర్ క్లాసెస్. వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు వరకు మీరు వౌచర్ క్లాసెస్ అనేది యూజ్ చేయలేదంటే నవ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. దానివల్ల మనకి కొన్ని ఆటోమేషన్స్ జరుగుతుంటాయి. ఆల్టర్, మనకి ఆల్రెడీ టాలీలో ఉన్న వౌచర్ టైప్, జర్నల్కి వెళ్ళి లాస్ట్ ఫీల్డ్ చూడండి, వౌచర్ క్లాసెస్. అదే వౌచర్ క్లాసెస్, నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నేమ్ ఇట్ as ఫారెక్స్ క్లాస్. టాలీ అడుగుతుంది, ఈ ఫారెక్స్ క్లాస్ అని పేరు పెట్టాం కదా, టాలీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. మీరు టైప్ చేసినట్టు ఇది ఫారెక్స్ క్లాస్ అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోదు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అడుగుతుంది మీ దగ్గర ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ క్లాసెస్ అనేది మీరు ఫారిన్ కరెన్సీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారా? ఎస్. చూడండి, యూజ్ క్లాస్ ఫర్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చేయడానికి యూజ్ చేయబోతున్నారా అని అడుగుతుంది. ఎస్ అని చాలంటే, సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ కి ఎలాంటి లెడ్జెస్ మీరు యూజ్ చేయబోతున్నారు? ఎంటర్. మీరు క్రియేట్ చేసిన లెడ్జెస్ మొత్తం ఇక్కడ లిస్టింగ్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ లెడ్జర్ ని నేను యూజ్ చేయబోతున్నాను అని కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఎంటర్, జస్ట్ సీ దిస్. ఓకే, సో మీరు ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసేది టాలీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ. మీరు సెలెక్షన్ చేసి ఇవ్వాలి, ఈ క్లాసెస్ అనేది నేను ఫారిన్ కరెన్సీ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కి యూజ్ చేయబోతున్నానని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన లెడ్జర్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ని ఎంటర్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అయిపోతుంది. మనం టాలీలో వౌచర్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు F4 అంటే డైరెక్ట్ గా కాంట్రా వచ్చేస్తుంది, F5 అంటే పేమెంట్ వస్తుంది, F6 అంటే రిసిప్ట్ వస్తుంది, F8 అంటే సేల్స్, F9 అంటే పర్చేస్. కానీ మనం జర్నల్ కి మాత్రం ఇప్పుడు ఒక కొత్త క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి F7 కొట్టేటప్పుడు మీరు వౌచర్ టైప్ లో ఆ క్లాసెస్ యూజ్ చేయబోతున్నారా, ఇప్పుడు ఆ క్లాసెస్ మీరు యూజ్ చేయబోతున్నారా అనేది క్వశ్చన్. చూడండి, జర్నల్ అండ్ వౌచర్ టైప్ లో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ క్లాసెస్ మీరు యూజ్ చేయబోతున్నారా? ఎస్. ఆ క్లాస్ పేరేంటి? ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. ఒకవేళ నేను వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్, నేను డిప్రిసియేషన్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేయబోతున్నాను అంటే నాట్ అప్లికబుల్. దట్స్ ఆల్. ఇట్ విల్ బికమ్ అ నార్మల్ జర్నల్ వౌచర్ టైప్. చూడండి, ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ అని ఉంది. కానీ నాకు ఇప్పుడు వేరే ఫారెక్స్ కరెన్సీ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చేయాలంటే ఐ మస్ట్ సెలెక్ట్ ఫారెక్స్ క్లాస్. ఇప్పుడు మీ వౌచర్ టైప్ డిఫరెంట్ ఉంది చూడండి, డెబిట్ క్రెడిట్ అని ఫీల్డ్స్ లేదు మీకు. ఇంకా పైన వౌచర్ క్లాసెస్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాసెస్ అని టైటిల్ వచ్చింది. పైన లెడ్జర్ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా లెడ్జర్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది, మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చేయడానికి మీరు ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ లెడ్జర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. అది కాకుండా ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎలాంటి పార్టీస్ ఉన్నారు, అయితే ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్న పార్టీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసి ఉంటే ఎవరికి చేసామో, ఎవరి వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఫారిన్ కరెన్సీ వేరియేషన్స్ వచ్చిందో అది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ లిస్టింగ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళి చూస్తే 10,000 రూపీస్ మనకు అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఉంది. ఈ అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ కి ఏ పార్టీ ద్వారా మనకు వచ్చిందో ఆ పార్టీ పేరు మాత్రం లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే వస్తుందండి. వాళ్ళకి చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం లిస్టింగ్ లో వస్తుంది కదా. వీ కెనాట్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. సో టాలీ ఆ వౌచర్ టైప్ లో మనం F7 కొట్టి క్లాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు టాలీలో ఉన్న మొత్తం లెడ్జర్స్ ఎక్కడికి రాదు. ఇప్పుడు ఏ పార్టీ మీద మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసి మనకు ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందో ఆ పార్టీ లెడ్జర్ మాత్రం లిస్టింగ్కి వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ పార్టీ లెడ్జర్. అది కాకుండా ఈ పార్టీకి ఎంత వచ్చింది, ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఎంత వచ్చింది, ఇప్పుడు వరకు 10,000 వచ్చింది, అది మనకు గెయినా లాసా? యూ కెన్ రైజ్ ఎ క్వశ్చన్. అది మనకు గెయినా లాసా? ఇప్పుడు అది లాస్. టాలీ ఆటోమేటిక్గా అది లాస్ అని అకౌంట్ చేసుకుంటుంది. గెయిన్ అయితే గెయిన్ అని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటుంది. ఎంటర్, ఎంటర్, ఆ బిల్ నెంబర్ వస్తుంది చూడండి ఆటోమేటిక్గా. జస్ట్ ఎంటర్, జస్ట్ ఎంటర్, జస్ట్ ఎంటర్, కంప్లీట్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్స్ ఆల్. You're not going to take any effort.
పార్టీ లెడ్జర్ సెలెక్ట్ చేయడం, అమౌంట్ ఎంత అని థింకింగ్ చేసి, లేదంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయడం, అదన్నీ ఏం లేదు. ఇప్పుడు వరకు ఎలాంటి పార్టీస్కి మీరు ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారో, ఎవరెవరికి మీకు ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందో ఆ లిస్టింగ్ మాత్రం ఆ సైడ్లో వస్తుంది అంతే. జస్ట్ ఎంటర్ అది ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అనేది ఉండదు. దట్స్ ఆల్. అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే మీ పిఎన్ఎల్కి వెళ్ళిపోయింది. పిఎన్ఎల్లో ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వచ్చింది. ఎంటర్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ సీ ది ట్రాన్సాక్షన్. సో రేడియంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి మనం చేసిన ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకు 10,000 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది, రైట్? సో ఇది లాస్ అయినా గెయిన్ అయినా టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ ఫిగర్ని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చేస్తుంది. ఇది లాస్, ఎందుకంటే పిఎన్ఎల్లో ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వచ్చింది కదా, సో అది లాస్. మనం ఒకటే లెడ్జర్ యూజ్ చేయబోతున్నాం, అందుకే ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అని లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసాం. సో మీకోసం ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా నేను ఎంట్రీ చేసి చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 జూలై రోజు మనం ఒక నార్మలీ ఇంకొక మిషన్ కొన్నట్టు ఒక ఎంట్రీ చేస్తాం. మిషనరీ మళ్ళీ ఒక $10,000, సారీ వోచర్స్ 1 జూలై మిషనరీ $10,000. ఆ రోజు 85 అని పెడుతున్నా, జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ 85 అని పెడుతున్నా. సో ఇప్పుడు $10,000కి 85 రూపీస్ అంటే 8,50,000 రూపీస్. నేను బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. బిల్ నంబర్ 9,000, జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం 9,000 అని పెడుతున్నా, దట్స్ ఆల్. అయితే ఇప్పుడు మనకు డాలర్ ప్రైస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. నేను పేమెంట్ చేయబోతాను 31 జూలై రోజు వాళ్ళకి పేమెంట్ అంటే, అయితే మనం 8,50,000 పేమెంట్ చేయలేము వాళ్ళకి. $10,000 మాత్రమే చేయబోతున్నా. డెబిట్ ద రిసీవర్ రేడియంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ $10,000, కానీ ఆ రోజు డాలర్ ప్రైస్ ఏమో 83 వచ్చింది అనుకోండి. సో దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 85 అండ్ 83. అయితే మనకు 2 రూపీస్ గెయిన్ వచ్చింది. మనం కొన్న రోజు 8,50,000 సెటిల్ చేయాలనుకున్నాం, కానీ ఒక 20-30 డేస్ తర్వాత మనం సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు డాలర్ ప్రైసెస్ కమ్ డౌన్. అయితే ఎవ్రీ డాలర్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 83 ఇట్ సెల్ఫ్. అయితే మనకు ఒక 20,000 రూపీస్ గెయిన్ కదా. సో 20,000 రూపీస్ గెయిన్ అనేది మీ ట్రాన్సాక్షన్లో అకౌంటింగ్ అయిపోతుంది. ముందు ట్రాన్సాక్షన్లో మనం 10,000 రూపీస్ లాస్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనకు 20,000 రూపీస్ గెయిన్. ఓకే, సో చూడండి, గెయిన్ లాస్ రెండు అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అన్అడ్జస్టెడ్ ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం సేమ్ ప్యాటర్న్లో 31 జూలై రోజు F7 జర్నల్లో ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వౌచర్ టైప్ వౌచర్ క్లాసెస్ సెలెక్ట్ చేసి, ఇంకా ఏ పార్టీకి ఇప్పుడు ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఉందో ఆ పార్టీ లెడ్జర్ మాత్రం లిస్టింగ్లో వస్తుంది. వాళ్ళకి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందో ఆ బిల్లు మాత్రం లిస్టింగ్కి వస్తుంది, ఆ అమౌంట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకు 20,000 రూపీస్ గెయిన్, రైట్? ఐ విల్ రిపీట్. మనం కొనేటప్పుడు డాలర్ ప్రైస్ 85, సో మనం 8,50,000 రూపీస్ సెటిల్ చేయాల్సింది, కానీ మనం పేమెంట్ చేసేటప్పుడు డాలర్ ప్రైస్ ఏమో 83కి తగ్గింది. అయితే మనకు 20 రూపీస్ గెయిన్. సో మనం 8,30,000 మాత్రమే సెటిల్ చేయబోతున్నాం. అప్పుడు 20,000 రూపీస్ హెస్ బికమ్ అ గెయిన్. ఈ పిఎన్ఎల్కి వెళ్ళి చూస్తే అడ్జస్ట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. సారీ, పిఎన్ఎల్లో ఆ 20 చూడండి, ఫారెక్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అనేది 10,000 అని వచ్చింది. ఓకే, 10,000. అది ఎందుకంటే 10,000 ఆల్రెడీ లాస్, మనకి ఇప్పుడు 20,000 రూపీస్ గెయిన్. సో 10,000 అండ్ 20,000 ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. మీకు గెయిన్ వస్తే ఎలా వస్తుందని చూపిద్దామని ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎంట్రీ చేసి చూపించాను. ఓకే, 10,000, 20,000. సో ఆటోమేటిక్గా సేమ్ లెడ్జర్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. గెయిన్ అయినా లాస్ అయినా సేమ్ లెడ్జర్ అని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఒకసారి 10,000 లాస్, మీకు తెలుసు కదా, డెబిట్ క్రెడిట్లో వస్తాయి. డెబిట్ అనేది లాస్, క్రెడిట్ అనేది గెయిన్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గెయిన్, లాస్ అండ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. అబ్నార్మల్ కేసెస్లో గెయిన్ అండ్ లాస్ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. నెట్ ఫిగర్ ఇస్ 10,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్. మనకు 10,000 రూపీస్ ఓవరాల్ ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకు ఒక ప్రాఫిట్ వచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ వి అకౌంట్ ది ఫారిన్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్? సో ఒకవేళ మీరు ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నా కూడా
కరెన్సీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అకౌంటింగ్ చేయలేదంటే ఇట్ ఇస్ రాంగ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ Tally Prime. So, right? So thank you very much for your participation. And I used to give this information to all the accountants, Tally users, and the business owners. In Tally, you'll get all the invoices, reports very professionally as per the accounting standards. And it is allowed by the statutory compliances also. Inka GST la kuda manam Tally nunchi select cheskunna, generate cheskunna ఇన్వాయిసెస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు. ఎలాంటి రిపోర్ట్ అయినా మీరు టాలీ నుంచి జనరేట్ చేసిస్తే బ్యాంకర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు, ఇంకా జిఎస్టీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు. బట్ మీకు ఏదైనా ఆల్టరేషన్స్ కావాలంటే అయితే మన ఇన్వాయిస్ ఒక కలర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేయడం, లేదంటే మనకి ఇన్వాయిస్ ని ఫీల్డ్స్ టాలీలో వచ్చినట్టు నాకు వేరే ఫార్మాట్ లో కూడా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ అప్రోచెస్, వీ కెన్ డిజైన్ ఇట్. అయితే టాలీలో మొత్తం ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, మనం కస్టమైజ్ చేసుకోలేమనేది లేదు. We can do customization, that is called TDL, Tally Definition Language. So Tally Definition Language ద్వారా మనకు కావాల్సిన చేంజెస్ మనం టాలీలో చేసుకోవచ్చు. సో ది శాంపుల్ ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్ మీకు పెట్టాను. సో చూడండి, ఈ కంపెనీ వాళ్ళ కంపెనీ పేరు టాప్ లో పెట్టారు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కలర్ ప్యాటర్న్ లో వాళ్ళకి కావాల్సిన డిజైన్ లో కంపెనీ లోగోతో పెట్టారు. ఓకే, సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు డీల్ చేస్తున్న మేజర్ ప్రోడక్ట్ టాలీ, ఈ కంపెనీ ఇన్వాయిస్ అనేది టాలీ డీలర్ ఇన్వాయిస్. సో టాప్ లో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కూడా కలర్ ప్యాటర్న్ లో పెట్టారు. సో ఇలా మీరు ఇన్వాయిస్ ని కూడా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ఇన్వాయిస్ చూడండి, రైట్ టాప్ లో ఆల్వేస్ మనకు టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ, టర్మ్స్ ఆఫ్ సప్లై అలాంటిది వస్తుంది. ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఎస్కలేషన్ అని పెట్టారు. సో ఇలా ఫీల్డ్స్ కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. టాప్ లో కలర్ ప్యాటర్న్ లోగో అనేది మాత్రం కాదు, ఫీల్డ్స్ కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు ఇన్వాయిసెస్ మాత్రం కాదు, మీ రిపోర్ట్స్ కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కింద చూడండి, ఇన్వాయిసెస్ లో టాలీ నుంచి ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడే విత్ సీల్ అండ్ సిగ్నేచర్. అయితే ఇది మీరు చూడడానికి మీకు జెరాక్స్ కాపీలా ఉండదు కదా, ప్రొఫెషనల్ గా మీ కలర్ ప్యాటర్న్ లో ఒక రెడ్ కలర్ సీల్, గ్రీన్ కలర్ ఇంక్ కావాలంటే కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? ఫర్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ యూ కెన్ రీచ్ us, right? So info@assettally.com is our official email ID. So we have so many contact numbers. You can reach us through these contacts. If you want anything related to Tally, please get in touch with us. We are ready to help you. So we have a new product called TallyHR.com. For the past 6 months, we are providing job opportunities across Tamil Nadu, Telangana, and Andhra Pradesh. So TallyHR.com is a platform between the business owners and the accountants. Almost we have 20,000 Tally users. So మా దగ్గర నుంచి టాలీ సాఫ్ట్వేర్ కొంటున్నారు కదా, బిజినెస్ ఓనర్స్ కి మంచి అకౌంటెంట్ కావాలని మా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది అకౌంటెంట్ సప్లై. ఓకే, సో అయితే అకౌంటెంట్స్ కి చార్జెస్ ఏం లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అ అసిస్టెన్స్ త్రూ us for your job requirements, please get in touch with us. So you can get into the website tallyhr.com. So there you'll be filling up a small form and your contact details will reach us. So our screening executives will call you and identify your job requirements, your salary requirements, etc. After collecting a proper resumes from you, మీకు రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఏదైనా వేకెన్సీ ఉంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ కూడా షెడ్యూల్ చేసి ఇస్తారు. గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ us through tallyhr.com or you can reach us through the LinkedIn also. Thank you very much for your participation once again. So this session is organized by Asset Integrated Info System, and on behalf of Asset Tally, this is Manigandan signing out.